بسم اللہ الرحمن الرحیم ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، لین دین اور تجارت کے جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تجارت سے متعلق آج جو مسئلہ ہے آپ کے سامنے، جس کی طرف پچھلے ہفتے میں نے اشارہ کیا تھا، وہ مسئلہ ہے کہ کوئی چیز کوئی بھی تاجر، کوئی بزنس مین مارکیٹ سے کوئی سامان خرید کر کے اپنے پاس ذخیرہ کر لے، اکٹھا کر لے۔ مقصد جس کا یہ ہو کہ جب سامان کی جب شارٹیج ہو جائے گی مارکیٹ میں تو لازمی طور پر اس کی قیمت بڑھ جائے گی، اور جب یہ قیمت بڑھ جائے گی تو اس وقت وہ اپنا وہ سامان بیچے گا، اور اس میں کافی وہ ذخیرہ کر کے کافی نفع کماتے ہیں، کافی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ حدیثوں میں اس کی ممانعت آئی ہوئی ہے، یعنی حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور اس کی طرف اشارہ یہ کیا ہے کہ ایسا کرنے والا شخص یہ غلطی پر ہوگا یا گنہگار ہوگا، تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ انسانیت کے ساتھ دھوکا ہے، یہ پوری جو ہے انسانی برادری کے ساتھ دھوکا ہے، یہ پوری مارکیٹ کے ساتھ جو ہے خیانت ہے، پوری قوم کے ساتھ جو ہے یہ دھوکا ہوتا ہے، یا کہیے کہ حکومت کے خلاف بھی ایک طرح کی یہ بغاوت ہو سکتی ہے۔ تو کچھ مسائل ہیں جو اسی سے جڑے ہوئے آج کے جو ہے درس میں یہی کچھ اسی طرح کے کچھ مسائل جو ہے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں مارکیٹ میں کہ لوگ اس کو بھی اسی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ یہ چیز جائز نہیں ہے شریعت کے اندر، اور جائز ہو کیسے سکتی ہے کیونکہ یہ تو انسانیت کے خلاف ہے کہ آپ کسی چیز کی مارکیٹ میں شارٹیج پیدا کرنے کے لیے مارکیٹ سے پورا سامان اٹھا لیں، اپنے گودام میں لا کر کے بھر لیں، اور اس بات کا جب شارٹیج پیدا ہو جائے گی تو لازمی طور پر قیمت بڑھ جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ نکال کر کے اس میں نفع کمائیں تو پوری قوم پر اس کا بوجھ آتا ہے نا۔ پہلے ہم نے ایسی بہت سی حدیثیں بیان کی ہیں آپ کے سامنے، مسئلے بھی بیان کیے کہ اسلامی شریعت کے اندر اجتماعی مفاد کو دیکھا جاتا ہے، یعنی پوری قوم کا جس میں فائدہ ہوتا ہے نا وہ چیز دیکھی جاتی ہے، پورے مارکیٹ کا جو نفع ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اور جو انڈیویجول چیز ہوتی ہے، کسی کی انفرادی فائدے کی جو بات ہوتی ہے نا، تو اس کے مقابلے میں اسلام اجتماعی فائدے کو دیکھتا ہے، پوری قوم کے فائدے کو دیکھتا ہے۔ اور بہت ساری جو ہے شکلیں ہیں خریدنے بیچنے کی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لیے منع کیا تھا کہ اس میں مسئلہ یہی تھا کہ اس میں اجتماعی فائدے کے بجائے انڈیویجول فائدہ تھا۔
तो इज्तिमाई फायदे को ही तरजीह दी जाती है, उसी को पहले नंबर पे रखा जाता है, उसको पहले अहमियत दी जाती है। तो इसीलिए शरीयत कभी भी इस चीज की जो है इजाजत दे ही नहीं सकती कि कोई आदमी शॉर्टेज पैदा करने के लिए सामान अपने पास इकट्ठा कर ले, जखीरा कर ले। अरबी में इसे एहतिकार कहा जाता है। तो ये चीज सही नहीं है, जायज नहीं है। और आज भी आप, यानी सिर्फ इस्लाम की बात नहीं है, अभी भी मार्केट में आप जो है, और हुकूमतें जो नॉन मुस्लिम हुकूमतें हैं उनके यहाँ भी हुकूमत की तरफ से इसकी बड़ी पाबंदी होती है, इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां जो है हो सकती है अगर कोई आदमी इस तरह से करना चाहेगा, या इस तरह से मार्केट में किसी चीज की शॉर्टेज पैदा करना चाहता है। कभी कभी किसी को बर्बाद करने के लिए भी लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। तो ये चीजें जो है बहरहाल इंसानियत के खिलाफ हैं, कहा मैंने, और इसकी गुंजाइश नहीं निकलती है। लेकिन कुछ शक्लें ऐसी हैं मार्केट में, हमारे बाज भाई उसको भी इसी में शुमार कर लेते हैं। जहां कोई ऐसी कोई चीज हुई कि भाई इकट्ठा करके कोई चीज अपने गोडाउन में रखा है, अपने पास रखा है, तो समझते हैं कि शायद ये भी उसमें आता होगा, कि क्योंकि अपने पास वो इकट्ठा करके रखा है, बाद में कीमत जब ज्यादा होती है तो उसको बेचता है। ये जखीरा कब कहते हैं इसको, और ये मना कब है, उसी चीज की थोड़ी वजाहत करना चाहता हूं मैं। हमारे पास मसला जो है चावल का, हमारे इस मुल्क में मसला ज्यादा चावल का होता है, कि चावल लोग पुराना जो चावल होता है, चावल अभी नया नया जो पिक होकर के अभी नया चावल मार्केट में जो आता है, तो उसको सब लोग खाना पसंद नहीं करते। मुझे और लोगों को तो पता नहीं, वैसे भी हर तरह की आप डिश उससे नहीं बना सकते। वो जो नया चावल होता है वो थोड़ा गीला होता है, उसको बनाएंगे तो उसकी भी कुछ खास डिशें बनती हैं। लेकिन चावल जितना पुराना हो जाता है, कई कई साल का हो चावल, उतना ही वो बेहतर माना जाता है, और उसी लिहाज से वो अपनी उसकी कीमत से वो बिकता भी है मार्केट में। तो पुराना चावल खरीदते हैं, वही खाते हैं, ज्यादातर वही चीजें होती है। नए चावल की भी खरीदो फरोख्त तो होती है, लेकिन ज्यादा जो है पुराना चावल ही लोग खरीदते हैं। तो अब कोई भी शख्स, बड़े बड़े जो लोग ताजिर होते हैं चावल के, जिनके यहाँ मशीनें वगैरह होती हैं चावल वगैरह निकालने की, या जो है बस बड़े ताजिर होते हैं, उनके बड़े बड़े गोडाउन होते हैं, वो अपने यहाँ ऐसे ही चावल या धान वो रख लेते हैं, उसको पुराना होने का इंतजार करते हैं कि जब पुराना हो जाएगा तब जो है इसको, ये मार्केट के लोग पुराना ही खरीदते हैं असल। तो ये वो जखीरा करना जिससे शरीयत ने मना किया है, और जो हकीकत में इंसानियत के खिलाफ है, वो उसमें ये चीज दाखिल नहीं है। ये आप रख सकते हैं ये, क्योंकि पुराना होने के बाद ही बिकता, उसको बेचा जाता है, और वही उसकी लोगों की जरूरत भी वही है, और लोग पुराना चावल ही खरीदते हैं, वो लोगों की जरूरत के लिहाज से होता है। और जाहिर सी बात है कि जब पुराना होगा और इतने दिनों तक किसी ने गोडाउन वगैरह में रखा है, तो वो सब खर्चा उसमें जुड़ जाएगा, वो लाजमी बात है वो। तो ये लोगों, ये जो असल जो मना है शरीयत के अंदर, मैंने शुरू में आपसे कहा ना कि वो खुद हम अपनी तरफ से शार्टेज पैदा करते हैं। और तिजारत के उसूल में ये बात है कि जब किसी चीज की शार्टेज होती है, वो चीज महंगी होती है, मार्केट में महंगी बिकती है। और जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाती है मार्केट में, तो उसकी कीमत खुद ब खुद घट घट जाती है, वैल्यू कम हो जाती है। तो वो शार्टेज पैदा करने के लिए जो लोग जखीरा करते हैं ना, वो सिर्फ अपने पास अपने गोडाउन में रखने का नहीं होता है, उनका तो मसला ये होता है कि मार्केट से उस चीज को हटा दिया जाए, और शॉर्टेज पैदा कर दी जाए। डिमांड एंड सप्लाई जो तिजारत के उसूल होते हैं, और डिमांड के लिहाज से चीजों की सप्लाई होती है। तो आप देख रहे हैं कि एक चीज की डिमांड बढ़ रही है, तो उसकी डिमांड को और ज्यादा बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, शॉर्टेज पैदा कर देते हैं।
जितनी शॉर्टेज होगी डिमांड उतनी ज्यादा हो जाएगी, और जब डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो कीमत उतनी ज्यादा मिलेगी, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है फिर, और वो ज्यादा कीमत में चीज बिकती है। तो ये एक ये है, यानी वो जो जखीरा करना जिसे मना किया गया ना, उसकी शक्ल ये होती है, किसी चीज को हमने अपने पास रखा है कि जब ये चीज पुरानी हो जाएगी तब बेचेंगे, तो ये चीज जखीरा में नहीं हो आती है। उसकी एक मिसाल लीजिए खजूर की। खजूर, एक होता है ताजा खजूर जिसे हम रुतब कहते हैं, और एक होता है, उस जमाने में भी लोग खजूरों को सुखाते थे, उसी को तो तमर कहते हैं, जब वो सूख जाए तो उसको तमर कहते हैं। उसके लिए उनके पास बड़े बड़े वो गोडाउन तो नाम नहीं होता था, जो नाम दूसरा उसका लफ्ज है वो अरबी में, वो जो है, लेकिन उनके पास भी जगहें होती थी, वो उस जगह पे उसको रखते थे, उसको जो है जब तक वो सूख नहीं जाएगा तमर नहीं बनेगा, तो उसके बाद उसको बेचा जाता है, तमर को बेचा जाता है। हमारे यहाँ इसी तरह से जो है ये नारियल का मसला है। नारियल एक तो ये है कि आप पानी का जो होता है वो नारियल वो तोड़ करके उसका पानी लोगों को देते हैं, पानी जो है लोग पीते हैं। और एक ये भी है कि उसको आप छोड़े, वही नारियल थोड़ा पुख्ता हो जाएगा तो उसे भी बेचते हैं, और उसी नारियल को और भी सुखा दीजिए तो खोपड़ा, ये जो आप देखते हैं कि वो सूखा नारियल बेचा जाता है, निकला हुआ अलग से जो है, तो वो सूखा हुआ नारियल एक आदमी अपने पास रख करके ये सब करता है, उसको मार्केट में लेके आता है, तो उनको भी बड़े बड़े गोडाउन में वो सब चीजें रखनी पड़ती हैं, वो सब संभालनी पड़ती हैं। तो ऐसे ही चावल का भी मसला होता है कि चावल रख करके पुराना किया जाता है। तो ये शार्टेज पैदा करने की नियत से चीज नहीं होती है, तो हर साल ऐसे ही होता है। तो जो पहले के रखे हुए होते हैं वो निकलते हैं, और जो फिर जो नए होते हैं उनको रखा जाता है, ऐसे ही चलता रहता है वो। तो ये इस जखीरे में ये चीज नहीं आती है। बाज लोगों ने, उनके यहाँ कुछ इस तरह की चीजें थी, कारोबार करते थे, तो कहीं हदीस सुन लिया तो उन्होंने वो कारोबार ही छोड़ दिया, नहीं उसको उनको ये हो गया कि शायद ये जायज नहीं है, और हम अब तक करते आए थे, तो उनको छोड़ने का मसला हो गया कि हाँ उसको छोड़ देंगे। तो ये चीजें हैं, वो ये वहां पर अप्लाई नहीं होते हैं। तो ये बहुत बड़ी अहम चीज जो उसके अंदर है वो क्या है ना, कि मार्केट में शॉर्टेज पैदा करने की नीयत से ये चीजें अपने यहाँ आदमी को डाउन में रखता है, मार्केट से उसको हटा देता है। वो मकसद क्या होता है शॉर्टेज पैदा करने में, कि डिमांड बढ़ जाएगी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, उसकी कीमत ज्यादा हो जाएगी, और जब कीमत ज्यादा हो जाएगी तब निकाल के वो बेचना शुरू करता है। तो वो जो कीमत ज्यादा हो जाती है तो निकाल के बेचते हैं, उसी को बाद लोगों ने क्या समझ लिया कि अब ये चावल रखा है, कीमत अब पुराना हो गया तो बढ़ गई कीमत, तो अब बेच रहे हैं तो उसमें आ गया। तो ये वैसा नहीं होता है। ये शॉर्टेज पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि पुराना चावल भी लोगों की जरूरत है। जैसे अभी हमने नारियल कहा, वो भी खोपड़ा जो है ये भी पुराने जो है, जो सूखे हुए हैं, वो भी लोगों की जरूरत है। बहुत सारी डिशों में लोग उसे डालते हैं, वो जगहों पर, मुख्तलिफ जगहों पर उसको बेचा जाता है, वो भी लोगों की जरूरत है। इसी तरीके से खजूर, जो बिल्कुल ताजा खजूर है, वो भी लोगों की जरूरत है, और ये सूखा खजूर ये भी लोगों की जरूरत है, और उसी के लिहाज से उसे सुखा करके रखा जाता है, उसे फिर बेचा जाता है। तो ये सब प्रोसेसिंग जिसमें आती हैं चीजें, और इस लिहाज से उसकी खरीदो फरोख्त चलती रहती है। ये जखीरा करने के उसमें हुक्म में चीज नहीं आती है। और इसका जो है ज्यादातर क्या होता है, ये खाने पीने की चीजों से इसका ताल्लुक होता है। लेकिन जो गैर इसके अलावा भी जो चीजें हैं मार्केट के अंदर, अगर इस नियत के साथ कि शॉर्टेज पैदा करके नफा ज्यादा कमाएंगे, तो वो चीज सही नहीं है, क्योंकि इसमें लोगों के लिए परेशानी बढ़ जाती है। लोगों कीमत बढ़ेगी तो लोगों की परेशानी तो वैसे भी बढ़ेगी उसके अंदर। तो जिन चीजों पर इंसानी जिंदगी का दारोमदार नहीं होता है, तो खाने पीने की जो चीजें होती है ना, इस पर तो इंसानी जिंदगी का दारोमदार है, तो इसीलिए ज्यादा इसको अहमियत दी जाती है। आज के दिनों, आज के जो है जमाने में दूसरी चीजों की अहमियत भी वैसे ही हो गई है।
ان की भी अहमियत कुछ कम नहीं रह गई अब। लोगों की जो वो कुछ जमाने में ये हाजात कहते थे, यानी वो बस ऐसी कोई बुनियादी जरूरत नहीं है कि अगर वो चीज ना मिले तो इंसान मर जाएगा। लेकिन अब वो कुछ ये चीजें भी ऐसी हो गई हैं, कुछ ऐसी जरूरियात हो गई हैं इंसानों की, कि अगर वो चीज ना पूरी हो तो फिर जिंदा तो रहेगा, लेकिन एक लाश, जिंदा लाश बन करके रह जाएगा। तो वो सब चीजें भी अगर कोई आदमी मार्केट में शॉर्टेज पैदा करके अगर इस तरह की कोई हरकत करना चाहता है, तो सब चीजें आएंगी इसके अंदर। बस नीयत देखा जाता है इसमें कि क्यों उसने ऐसा किया है, और ये मालूम हो जाता है, उसके बाद शॉर्टेज हो जाती है। अब जैसे प्याज वगैरह के बारे में सुनते रहते हैं ना आप, कि अचानक प्याज का रेट मालूम हुआ कि बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि शॉर्टेज है मार्केट में। लहसुन का रेट बहुत ज्यादा हो क्योंकि शॉर्टेज है मार्केट में। तो इसी तरह का जब देखते हैं लोग कि कुछ चीजें बहुत कम हो रही हैं मार्केट में, तो पहले जो चीज होती है उसको अपने यहाँ बहुत से ताजिर लोग होते हैं ना, तो वो सब बिजनेसमैन ये सब चीजें देखते रहते हैं, तो जल्दी से गोडाउन भर लेते हैं, और बाद में महंगी होने के बाद बेचना शुरू कर देते हैं, और काफी नफा कमाते हैं। तो जितना ज्यादा शॉर्टेज पैदा की जाती है, फिर कीमत उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। एक बात थी ये जो हमने जिक्र कर दिया, छोटे छोटे कुछ मसाइल हैं जिक्र कर रहे हैं आपके सामने। एक दूसरा मसला है कि क्या हुकूमत किसी चीज की कीमत मुतय्यन कर सकती है, और उसके बाद, यानी ये हक है उसको, और उसके बाद अगर कोई शख्स उससे ज्यादा कीमत पर बेचे तो ये गलत होगा। क्या हुकूमत को ये हक हासिल होगा कि वो चीजों की कीमत मुतय्यन करे? तो ये एक मसला है शरीयत का। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसी चीज रखी गई थी। उन कुछ हदीसें हैं जिनके ऊपर कलाम वगैरह भी है, मैं वो तफसीलात में नहीं जाना चाहता। तो लेकिन वो जो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया, और अपनी तरफ से कोई कीमत मुतय्यन कर दिया जाए उसको आपने पसंद नहीं किया। चीजें इस तरह की बयान की जाती हैं, हदीसों पर हमने आपसे कहा कि कलाम भी है। लेकिन ये तो है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किसी चीज़ की कीमत इस तरह से मुतय्यन नहीं की गई, यानी मार्केट में बाकायदा हुकूमत की तरफ से कि इस चीज़ की कीमत इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ये मुतय्यन नहीं की गई थी। बाद के दौर में, अब अभी ये चीज़ चूंकि बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अब दुनिया की तमाम हुकूमतें बास सामानों की कीमत मुतय्यन करती हैं। हमारे मुल्क में भी है, दूसरे मुल्कों में भी है, यहाँ तक कि बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज में भी ये चीज पाई जाती है कि हुकूमत की तरफ से उसकी कीमत मुतय्यन कर दी जाती है। ये कुछ ऐसी बुनियादी चीजें हैं कि अगर लोगों को इसमें आजाद छोड़ दिया गया तो फिर बहुत परेशानी हो जाएगी, पब्लिक को बहुत परेशानी हो जाएगी। तो उसके लिए हुकूमत इन ताजिरों पर, बिजनेसमैन पर लगाम कसने के लिए इन चीजों की कीमत मुतय्यन कर देती है पहले से। तो अब पेट्रोल की कीमत मुतय्यन होती है। हर एक को हक नहीं होता है कि अपने लिहाज से जो आ रहा है, तो आप गए तो आपसे 100 रुपया कुछ ज्यादा ले लिया, कोई और आया तो उससे कुछ पैसा कम ले लिया। जैसे दूसरे सामानों की खरीदो फरोख्त तो होती है, तो वैसे उसका नहीं मामला होता। घरों में आपके गैस आता है, तो गैस की कीमत हुकूमत की तरफ से मुतय्यन होती है। अगर उसमें इजाफा भी होता है तो हुकूमत इजाफा करती है। ये चीज मुतय्यन होती है। हुकूमत आपको बिजली सप्लाई करती है तो उसके भी यूनिट वगैरह मुतय्यन होते हैं कि इतने यूनिट पर इतना आपको उसका बिल देना पड़ेगा। तो कुछ चीजें हैं जो आज के जमाने में हुकूमत मुतय्यन कर देती है। इस्लाम में इसकी कोई पाबंदी भी नहीं। इस्लाम में ये भी नहीं है कि इस्लाम में यह है कि हुकूमत को यह हक है कि मुतय्यन करे, और ये भी नहीं है कि हुकूमत ये चीज नहीं कर सकती, उसके लिए जायज नहीं है। दोनों में से कोई चीज नहीं।
जहां हुकूमतें जिस तरह की पब्लिक की मसलहत के लिहाज से, पब्लिक के फायदे को देखते हुए, अगर पब्लिक की मसलहत को सामने रखते हुए हुकूमतें ये करती हैं, तो न इस्लाम इसको मना करता है और न इसको जरूरी समझता है, बल्कि हालात के लिहाज से जहां जैसे जिस तरह की जरूरत है, लोग उसके लिहाज से फैसला करने में आजाद है कि वो, लेकिन वही चीज है, शरीयत का चूंकि आम मसला है कि जिन चीजों की हुर्मत नहीं होती है, तो वहां हलाल या जायज होने के जुमरे में वो चीजें आती हैं। तो अगर कोई ऐसा करता है तो कोई उसके लिए शरीयत की तरफ से पाबंदी भी नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा मसला होता है कि आज बहुत सी जो है कंपनियां, बहुत सारी फैक्ट्रियां, बहुत सारी जो है यानी जो सामान वगैरह तैयार करते हैं, उनकी तरफ से सामान के ऊपर एक एमआरपी लिख दिया जाता है कि इससे ज्यादा में आप नहीं बेच सकते। रिटेलर को ये हुक्म रहता है। बकिया जो कंपनी की तरफ से या फैक्ट्री की तरफ से उसका प्रॉफिट अच्छा खासा उनको रहता है उसमें, वो चाहे तो अपने प्रॉफिट पे कम करके एमआरपी से कम में बेच सकते हैं, लेकिन जो एमआरपी लिख दिया जाता है वो तो उससे ज्यादा में वो नहीं बेच सकते। तो यही एमआरपी लिखने का मसला। तो क्या कीमत को मुतय्यन करने का हक उनको होता है? असल मसला ये, एमआरपी वाला मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, लेकिन क्या उनको ये हक होता है? जैसे भी मैंने हुकूमत की बात की कि क्या हुकूमत को ये हक होता है कि वो कीमत मुतय्यन करे बात चीजों की और लोगों को यूं ही आजाद न छोड़े? तो क्या इन कंपनियों को, फैक्ट्रियों को जो सामान तैयार करते हैं, क्या उनको ये हक होता है? या जो किताबें छापते हैं आजकल, प्रिंटिंग जो का जो ये, तो क्या उनको हक है कि जो है उस छपाई की उस जो पूरी कास्ट आती है वो सबको रखते हुए, और रिटेल के जो नफा है, जो उसका प्रॉफिट उनको मिलना चाहिए, वो सबको रखते हुए वो उसका बाकायदा जो है एक मैक्सिमम जो प्राइस हो सकती है, एमआरपी जिसे हम कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा जिसको बेचा जा सकता है तमाम टैक्सों को शामिल करके जो एमआरपी लिखा जाता है, तो क्या उनको ये हक होता है? ये एक चीज होती है। ये कंपनियां या फैक्ट्रियां ऐसा क्यों करते हैं, पहले हम उसकी तरफ आना चाहेंगे। तो ये लोग इसलिए करते हैं ये कि उनकी फैक्ट्री का तैयार किया हुआ माल कहीं कोई रिटेलर बहुत ज्यादा रेट लगा करके ना बेचे। उससे होगा ये कि जब उनकी कंपनी का वो माल महंगा होगा मार्केट में, तो खरीदारी उसकी कम होगी, लोग कम खरीदेंगे, और जितना मार्केट में वो कम चलेगा उतना ही उनको नुकसान होगा, फैक्ट्री से माल उतना ही कम जाएगा। तो ये बहुत सारे जो रिटेल में बेचने वाले लोग होते हैं, उनकी तरफ से चीजें ये हो सकती है कि वो अपना महंगा बेचेंगे। वो महंगा बेचने का उनको ये रहेगा ना, वो अपना बेच सकते हैं महंगा, क्योंकि वो तो नफा जितना चाहे रख सकते हैं। बेंगलुरु में भी हमारे पास भाइयों ने एक मर्तबा किसी मसले में ऐसे ही कि नहीं, वो तो बेचने वाले को हक है, जितना चाहे वो रख करके नफा बेच सकता है। यहाँ कुछ किताब की दुकानें, जो एमआरपी किताब पर लिखा हुआ होता था उस पर जो है वो अपनी तरफ से लगा देते थे और अपनी कीमत लिख दिया करते थे, एमआरपी को छुपा देते थे और बहुत ज्यादा कीमत लगा करके बेचते थे। तो ये जो है उनकी तरफ से चीजें होती थी, और किसी ने उसके ऊपर तंबीह दिलाई तो बाज उलमा के जो उनके साथ में रहने वाले लोग, उलमा भी तो तरह तरह के होते हैं ना, आप जानते हैं, तो मैं तो बार बार जिक्र करता रहता हूँ कि नहीं, वो तो इस्लाम में जायज है, जितना चाहे भी आप नफा रख करके बेच सकते हैं, इसलिए कोई हरज नहीं है, आप रख करके बेचो, जायज है आपके लिए। ये चीजें अलग हैं, ये मसला अलग है। जब किसी फैक्ट्री ने या किसी जो है प्रिंटर ने, या कहिए कि पब्लिशर ने, अगर कहें तो पब्लिशर ने अगर किताब के लिए कीमत मुतय्यन कर दी है, या सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री ने वो कीमत मुतय्यन कर दी है कि इससे ज्यादा पर आप नहीं बेच सकते, या कंपनी ने उसे मुतय्यन कर दिया है, तो अब क्या हो गया
جب ہم نے سامان اس کمپنی سے لیا ہے، یا اس کے بعد بھی اس کمپنی سے لینے والا ایجنٹ ہو سکتا ہے، پھر اس سے ہی اس نے ہول سیلر نے لیا ہو، پھر ہول سیلر نے جو ہے ریٹیلر کو جو ہے بیچا ہو، کئی جو چیزیں ہو سکتی ہے، تو جس سے بھی آپ نے لیا ہوگا نا، تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ آپ نے اس شرط کے ساتھ، اس کنڈیشن کے ساتھ اس مال کو لیا ہے کہ آپ اس سے زیادہ قیمت پر نہیں بیچیں گے، اور یہ حکومت کا بھی قانون ہے۔ تو آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی قانون کی بھی پابندی کرنی پڑتی ہے، اور ساتھ میں آپ نے جو خریدا ہے تو ایک طرح سے آپ کی طرف سے یہ عہد ہے، یہ ایگریمنٹ ہے، انڈرسٹوڈ ہے یہ، کہ جب ایم آر پی لکھ کر کے وہ سامان آ رہا ہے مارکیٹ میں کمپنی فیکٹری کی طرف سے، اور آپ نے اسے لیا ہے، تو آپ اس عہد کے پابند ہو گئے کہ آپ اس سے زیادہ پر نہیں بیچ سکتے۔ اگر بیچیں گے تو وہ حرام ہے، شریعت کے اندر بھی وہ حرام ہے۔ تو یہ چیزیں ہو جاتی ہیں مارکیٹ میں، یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، ہم اسی لیے اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ یہ ایک اجرت کا مسئلہ ہوتا ہے یہ، لیکن اسی سے جڑا ہوا ہے وہ مسئلہ بھی آپ کے سامنے ذکر، چھوٹے چھوٹے کچھ مسائل ہیں یہ۔ ہم آٹو رکشے پر بیٹھتے ہیں، اس کا نظام یہ ہے کہ آپ بیٹھیں گے جہاں آپ کو جانا ہوگا، جو میٹر آئے گا اس کے لحاظ سے آپ کو پیسہ پے کرنا ہے، جس کے اندر پوری تفصیلات موجود ہیں کہ منیمم چارج یہ ہے، بیٹھتے ہی آپ جا کر کے تھوڑی دور پر بھی اتر جائیں تو جو منیمم چارج ہے، جیسے بنگلور میں اب 30 روپیز ہے، تو آپ کو دینا ہی دینا ہے۔ لیکن اکثر آٹو والے، یہ ہوتا ہے، متعین ہے یہ چیز، وہ آپ سے کہتا ہے کہ نہیں میٹر سے بڑھ کے دو گے تو میں چلوں گا، نہیں تو نہیں جاؤں گا، یا وہ میٹر کے ساتھ آپ کو لے کے جانا نہیں چاہتا۔ یہ غلط ہے، وہ کمائی جو زیادہ لے گا وہ آٹو والا، وہ حرام کی کمائی ہے، یہ بتانا چاہیے لوگوں کو، یہ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے بہت سے نیک جو ہے دیکھا آٹو والوں کو، جو اچھی داڑھی وغیرہ رکھے ہوئے لوگ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے اندر کچھ تقوی بھی ہوگا، چیزیں شاید ان کو پتا نہیں ہے، ان کو بھی ایسے ہی کسی نے بول دیا ہوگا کہ بھائی آپ کا آٹو ہے، آپ جتنا چاہے لے سکتے ہیں، کرایہ جو ہے آپ کے اوپر ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا، یہاں پابند ہوتا ہے آدمی، اور یہ نظام کے لحاظ سے پابند ہے، وہ اس سے زیادہ نہیں لے سکتا، وہ حرام ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے وہ۔ یہ جملے نہیں کہ جو ہے نہیں ہو تو آپ جتنا چاہے لے سکتے ہیں، شریعت میں کوئی پابندی نہیں ہے، یہ مسئلہ شریعت ہی کا ہے کہ آپ، جب آپ کو آٹو دیا گیا ہے، آٹو کی پرمٹ آپ کو ملی ہوئی ہے حکومت کی طرف سے، تو اس وقت آپ سے یہ سارے عہد، یہ ایگریمنٹ آپ کا سائن کیا ہوا ہوگا، کنڈیشنز اور ٹرمز جو بھی ہوتے ہیں وہ سائن کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ آپ نے کیا ہے، آپ نے اس پر وہ عہد کیا ہے کہ آپ اس کے خلاف نہیں جائیں گے، آپ اس کے خلاف جا کر کے کوئی چیز کریں گے تو وہ حرام ہوتی ہے، وہ پھر وہ شریعت میں جائز نہیں ہوتی ہے چیز۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا کہ کیا ان کو ایم آر پی لکھنے کا حق ہے، یہاں پر بھی جو ہے ایک سوال آپ کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ تو جی ہاں، وہ لکھ سکتے ہیں، ان کو، یہ میں نے کہا کہ شریعت میں اس میں ہاں اور نہ دونوں میں سے کوئی چیز نہیں، اور اصل کیا ہوتا ہے شریعت کے اندر کہ یہ چیزیں مباح مانی جاتی ہے، یہ جو معاملات ہیں جنہیں ہم عقد کہتے ہیں عربی زبان میں، تو عقد کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس میں اصل کیا ہے شریعت کے اندر کہ یہ سب چیزیں شریعت میں جائز ہے، جب تک اس کے حرام ہونے کی کوئی بالکل واضح اور کلیئر قسم کی دلیل نہ آ جائے جو بتائے کہ یہ حرام ہے، جب تک کوئی واضح دلیل نہیں ہوگی تب تک وہ چیز حرام نہیں ہوتی ہے۔ تو فیکٹریوں کا یا کمپنیوں وغیرہ کا اس طرح سے ایم آر پی لکھنا، یہ شریعت کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ نہیں لکھ سکتے، ایسی کوئی ممانعت نہیں آئی ہوئی ہے، اور وہ بھی ان کا اپنا حق ہے، یہ حق کیسے کہ ان کا جو پروڈکٹ ہے
اگر وہ سامنے والے بیچنے والے ریٹیلر جو ہوتے ہیں، اگر یہ لوگ ایسا زیادہ اپنا نفع رکھ کر کے بیچیں گے اپنے یہاں، تو اس کی وجہ سے ان کا یہ مال کم مارکیٹ میں سپلائی ہوگا، کم مارکیٹ میں بکے گا، تو ان کی اپنی جو ہے پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، ان کے اپنے مسائل بھی ہوتے ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر کے وہ لوگ یہ چیز متعین کرتے ہیں۔ اور اس میں کچھ حکومت کی طرف سے بھی چیزیں ہوتی ہیں تاکہ مہنگائی بہت زیادہ نہ ہو، اس کے لیے حکومت بھی اپنی طرف سے یہ گائیڈ لائن ان کے لیے جاری کرتی ہے کہ آپ لوگ اپنے پروڈکٹ پر MRP لکھیں۔ اب ہمارے اس ملک میں تو یہ قانون ہے، کنزیومر کورٹ موجود ہے، کہ اگر کسی بھی دکان والے نے کوئی سامان آپ کو MRP سے زیادہ پر بیچا ہے تو آپ شکایت کر سکتی ہیں، وہ پکڑا جائے گا، جائز نہیں ہے یہ۔ تو اب یہ جو ہے شریعت میں بھی اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ جو ہے نہیں آپ متعین نہیں کر سکتے، MRP نہیں لکھ سکتے، وہ متعین نہیں کرتے ہیں۔ وہ MRP کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ پر آپ نہیں بیچیں گے، اس سے کم پر آپ جتنا چاہیں بیچ سکتے ہیں، وہ آپ کو حق ہے، کسی سے آپ پروفٹ زیادہ لیں کسی سے کم لیں، لیکن یہ ایک لیمٹ ہے کہ اس سے زیادہ آپ نفع نہیں کما سکتے ان کے اس پروڈکٹ پر، اور اس شرط کے ساتھ، اس کنڈیشن کے ساتھ ہی آپ اس سامان کو خریدتے ہیں، تو اس کی پابندی آپ کو کرنی ضروری ہوتی ہے۔ المسلمون علی شروطہم، یہ جو ہے شریعت کا اصول ہے یہ، تو اس کو ہمیشہ یاد، ہر مسئلے میں یہ آئے گا کہ المسلمون علی شروط، مسلمانوں کو اپنی جو شرطیں، جو انہوں نے جن شرطوں کو انہوں نے مانا ہے اور جو جائز شرطیں ہیں اس کو مان لیا ہے انہوں نے، تو اس کی کیا ہوتی ہے، پابندی کرنی ہوتی ہے، اس کے خلاف پھر نہیں جا سکتے یہ۔ اسی طریقے سے اسی سے جڑا ہوا ایک چھوٹا سا اور مسئلہ ہے کہ MRP کے ساتھ ساتھ ابھی حکومت کی طرف سے ہی یہ تاکید ہوتی ہے کہ پروڈکٹ کے ساتھ پر جو ہے MRP کے ساتھ ساتھ جو چیزیں خراب ہونے والی ہوتی ہیں، اکثر چیزوں پر ابھی کیمیکل وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، تو اس کے لحاظ سے اس کی جو مدت ہوتی ہے تو وہ خراب ہونے کا بھی مسئلہ رہتا ہے، تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ لکھی جاتی ہے۔ تو ایکسپائری ڈیٹ کسی بھی پروڈکٹ پر لکھ دی گئی ہے، میں نے کہا ابھی حکومت کی طرف سے یہ تاکید ہے کہ لکھنا ہی لکھنا ہے، ورنہ حکومت کے لوگ جو گھومتے رہتے ہیں تو کہیں پا گئے کہ ایسے کوئی چیز پروڈکٹ جو پیکٹ میں ہے، چیزیں یاد رکھیے پیک چیزیں جو ہوتی ہیں اکثر جس میں کیمیکل وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں، بہرحال وہاں پہ وہ لوگوں کی صحت کا، عام جو ہے پبلک کی صحت کا خیال کرتے ہوئے یہ چیزیں کی جاتی ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو ایکسپائری ڈیٹ کے بعد وہ چیزیں ان کی ہیلتھ کے لیے بہرحال ہارمفل ہوتی ہیں، نقصان دہ ہوتی ہیں، تو یہ پابندی ہوتی ہے کسی بھی پروڈکٹ پر، اگر اس کی جو ایکسپائری ڈیٹ ہے اس کے بعد اگر کوئی بیچے تو یہ جرم ہے۔ ملک کے قانون کی بات صرف نہیں کر رہا ہوں، شریعت کے لحاظ سے بھی یہ جرم ہے۔ ہو سکتا ہے یہاں پر بھی آپ کہیں کہ بھائی یہ کوئی شریعت کا قانون تو ہے نہیں، یہ تو یہاں کا قانون، یہ تو ایکسپائری ڈیٹ جو ہے اس نے لکھا ہے، کمپنی والے نے لکھا ہے، فیکٹری والے نے لکھا ہے، ہمارا کیا ہے، ہم تو خریدے ہیں ہم بیچیں گے، تو نہیں، یہ حق نہیں ہوتا ہے، اسے یاد رکھیے کہ اس سے پہلے پہلے ہی بیچنا ہوتا ہے، اور بہت کم مدت رہ گئی ہو تو بھی بول کے بیچنا چاہیے کہ جو ہے دیکھیے اب یہ ختم ہونے والا، اگر اتنی جلدی آپ کے یہاں استعمال ہو جائے تو اچھی بات ہے، نہیں تو پھر آپ اسے مت لے جائیے اگر کچھ دنوں تک ایسے ہی اس کو استعمال کرنا ہو تو یہ ایکسپائری ڈیٹ کا بھی مسئلہ ہے، نہیں بیچ سکتے، کچھ دکاندار ایسے ہی بیچ دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں جو خریدتے ہیں اور کھا بھی لیتے ہیں، انہیں کچھ پتا نہیں ہوتا ہے، جس دن پتا ہوگا نا تو اس دن شاید ان کو نقصان کر جائے، نہیں تو پتا نہ ہو تو ایسے ہی چیزیں چلتی رہتی ہیں، آپ کو بھی کچھ نہیں ہوتا، سائیکالوجی کا بھی اس پہ بہت اثر پڑتا ہے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نقصان کر ہی دے، آپ ہر آدمی کے اندر کا جو سسٹم ہے نا، امیون سسٹم جسے کہا جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اندر میکانزم پورا رکھا ہوا ہے،
तो ये भी तो डिफेंड करते हैं ना अपनी तरफ से। तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है कि आपको कुछ चीज ने नुकसान नहीं पहुंचाया, तो आपको नहीं पहुंचाया तो जैद को भी नहीं पहुंचाएगा नुकसान, बकर को भी नहीं पहुंचाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है ना। तो जब कानून बनता है तो सबका लिहाज करके बनता है। इसलिए एक्सपायरी डेट के साथ जब सामान है और उस पर डेट लिखी हुई है, तो कोई शख्स जानने के बावजूद भी अगर बेचता है, गलती से बेच दिया, वो एक अलग मसला है। तो आप जानते हैं कि शरीयत का एक उसूल है, जाब्ता है, कि अल्लाह तला ने गलती और भूल चूक को माफ कर दिया है। जानबूझ करके बेचा है तो ये हराम है। अगर कोई शख्स लेकर गया, इस्तेमाल कर लिया, उसे पता नहीं, वो उसका अपना मामला है। लेकिन जिसने जानबूझ करके किया है, तो बेचने वाला वो अल्लाह ताला के यहाँ उसकी पकड़ होगी। उसको ये भी जानना चाहिए, ये जो है हराम है, ये भी जो बात चीजें हैं। एक मरतबा मैंने भी एक दवा खरीदी थी। तो वो दवा ऐसी है कि वो बेचने वाले का अपना ये कहना है कि भाई ये तो हुकूमत की तरफ से बहुत दबाव होता है ना, इसीलिए उस पर लिख दिया जाता है एक्सपायरी डेट। इसमें कुछ एक्सपायर वगैरह नहीं होता है, कभी भी आप यूज कर सकते हैं। और अच्छी खासी जो, अगर एक्सपायरी डेट के बाद बाज लोग बेचते भी हैं तो कीमत कम करके बेच देते हैं। आपको देखिए जो है एक्सपायर हो गई, या ले जाना चाहें तो आप ले जाइए, आपको खाना तो खा लीजिए। तो ये चीजें कभी होती हैं को वो दुकानदार ने कह कर के दिया, वैसे तो बेचना जायज ही नहीं है सिरे से। तो ये कुछ यूनानी दवाएं जो बस कंपनियों की, वो जो है दुकानदार ने, एक मरतबा मुझे खरीदने का इत्तेफाक हुआ, दुकानदार ने कहा कि ये सब एक्सपायर होती नहीं है, वो तो हुकूमत की वजह से लिख दिया जाता है ये डेट, वरना इसमें आप कभी भी रखो, कितने दिनों के बाद खाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये चीज नहीं कह सकते हम। जब लिख दिया है तो उसके बाद नहीं बेचना चाहिए। हाँ, जिस कंपनी से आपने लिया है उस कंपनी को आप चीज वापस कीजिए। चीज नहीं बिकी, उसको वापस कीजिए, जो भी हो सिस्टम, उस सिस्टम को फॉलो कीजिए। लेकिन आप कंज्यूमर को, जो लोग खरीद रहे हैं अपने ग्राहक को, आप उसे नहीं बेच सकते, ये बेचना जायज नहीं है। अभी बहुत करीब की बात है। ये जो मैं इसलिए मसाइल ये पेश कर रहा हूँ ना, कि अक्सर लोग इसको गुनाह भी नहीं समझते हैं, हराम भी नहीं समझते हैं, ऐसे ही चला रहे, चलती का नाम गाड़ी है। कि एक दुकान से हमें ऐसे ही एक सामान खरीदा, जो पहले भी हम काफी दिनों से उनके पास से सामान खरीदते हैं, और कभी चीजों को चेक भी नहीं किया, इस तरह से अपना बड़ा भरोसा था, अच्छी दाढ़ी वगैरह भी, और बड़ा जब भी देखो तो दीन इस्लाम की बात करने वाले। तो आदमी ऐसे लोगों पर भरोसा करता है ना, नहीं कुछ चेक नहीं करता, कुछ करता नहीं है। बस उनको ऑर्डर कर दिए, सामान पहुंचा दिए, कितना पैसा हुआ दे दिए। तो एक बार तो वो चावल की बोरी पर मैंने रेट देखा, तो जो रेट लिखा हुआ था, लिखा हुआ रेट यार, एमआरपी, जो इन्होंने रेट लगाया था वो ज्यादा था उससे। मैंने उनसे बात की इसके बाद, जबकि होना ये है, उल्टे होता है। उल्टे का मतलब क्या है, कि एमआरपी लिखा हुआ ज्यादा होता है लेकिन कम पे बेचते हैं ये लोग। हम जो है आटा खरीदते हैं, जो आशीर्वाद का आटा खरीदने जो जो है, तो उसमें यही रहता है, एमआरपी तो बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन जो हमको दुकान से मिल जाता है जहां से हम खरीदते हैं, तो वो लोग अपने नफे में से कम करते हैं, जो भी उनके यहाँ चीजें होती हैं उसमें से कम करके ज्यादा बेचते हैं, ज्यादा सेल करते हैं, तो उनको भी फायदा होता है उसका, तो कम पे देते हैं। तो यही है, आम तरीके से होता यही है। और ये कोई मसला नहीं, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट में से कम कर दे सकते हैं आपको, जायज है ये। और एमआरपी का मतलब ये था कि ज्यादा से ज्यादा ये कीमत, उससे कम में बेचने की इजाजत होती है, लेकिन इन्होंने ज्यादा दिया। उनको हमने बताया, कहा कि जो है भाई रेट तो इतना लिखा, नहीं नहीं, वो रेट आप देख रहे होंगे ना, तो जो है वो काट करके जो दूसरी साइड में देखिए वहां बनाया हुआ होगा, इसमें एक साइड में नहीं है, दूसरी साइड में है। दूसरी साइड में देखा वो भी नहीं, इसमें काट के बनाने का भी कुछ मसला नहीं रहता है। नई चीज
जबकि बज़ाहिर वो आदमी जो है, बहुत हमने बहुत दिनों तक उसके ऊपर एतमाद किया था। तो ये लोग करते हैं, अच्छे नेक आदमी की बात कर रहा हूँ, जो नमाज के लिए नमाज की पाबंदी भी करते हैं, जाते हैं सब। मैं एक नेक आदमी की बात कर रहा हूँ, यानी जिनको मैं नेक समझता हूँ, मेरे कहने का मतलब ये। तो अब वो यही सोच के न कर रहे होंगे कि कोई मसला नहीं है, ये जायज है, इस्लाम में भी जायज है जो। तो ये नहीं, जायज नहीं है ये बताना है लोगों को कि ये चीजें जायज नहीं है, इसकी पाबंदी करनी है हमको। तिजारत में इसका भी ख्याल करना है कि जो कंपनियों को, फैक्ट्रियों को ये हक है नहीं है, ये एक अलग मसला है। शरीयत में इसकी तरफ से दोनों कोई पाबंदी नहीं, अगर वो ना करें तो भी कोई मसला नहीं है, अगर मुतय्यन कर देते हैं तब भी वो जायज है, कोई बात नहीं, उनकी तरफ से मुतय्यन चीज है। और आपने उस कंडीशन के साथ उससे खरीद लिया है माल, तो उसी कंडीशन के साथ आपको बेचना भी होगा कि लिखी हुई कीमत से ज्यादा पर आप नहीं बेच सकते, वो जायज नहीं होता है। तो बहरहाल ये कुछ जो है छोटे छोटे मसाइल थे जो हमने आपके सामने पेश किए। एक आखिरी बात और पेश कर दूं, उसके बाद आपको सवालों के लिए थोड़ा सा मौका रहेगा, क्योंकि अब हमारा मौजू बदलने वाला है, टॉपिक जो है बदलने वाला है। और टॉपिक क्या, ये तो अब तक जो चीजें चल रही थी ये खरीदने बेचने की, ये सब मामलात ही हैं, यानी लेन देन के ही चीजें रहेंगी। चीज तो यही रहेगी, लेकिन टॉपिक ये बदल जाएगा। खरीदने बेचने के बजाय अब एक इसके बाद जो मसला एक होता है खेती में, कि आदमी खेती बटाई पर दे देता है, कि आदमी के पास खेत है लेकिन वो खुद खेती नहीं कर सकता, दूसरे से खेती करवाता है। तो उसके उसूल क्या है, ज़ाब्ते क्या है शरीयत के अंदर। तो कुछ इस तरह के जो मसाइल हैं वो आपके सामने इंशाल्लाह आएंगे। हाँ, मैं ये चाह रहा था कि इस मसले को ख़त्म करें यहाँ पे, कि अभी जो बता रहा था आपको कि ये छोटे छोटे जो मसाइल थे उसके बारे में जिक्र कर रहा था, पता नहीं क्या जिक्र करना चाह रहा था, वो जहन से भी बात निकल गई कि शरीयत के भी ये अहकाम में दाखिल हैं ये चीज़ें, एमआरपी वगैरह के जो मसाइल हैं वो सब जो है इसमें दाखिल होती है। वो बात जहन से निकल गई जो जिक्र करना चाह रहा था आपसे। पर अगर आपका कोई सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं। एक इसी तरह ये रेट कम करने की भी जो चीज़ है, जैसे ये रिलायंस वगैरह जियो का जब आया सिम 1 साल पूरा फ्री दे दिया, तो मार्केट को कैप्चर करने के लिए फिर एकदम से बढ़ा दिए दाम। तो ये कैसा है शिव? हाँ, ये भी जो है चीज़ें हैं कि पूरे उसको अपने इसमें ले लेना, ये अपने, ये सब चीज़ें क्या होती है, बाद में नुकसान पहुंचाती है। शुरू में चीज़ें अच्छी लगती हैं लेकिन बाद में नुकसान पहुंचाती है। जो अभी आपने कहा कि बाद में फिर अपनी मनचाही कीमत रख करके जो पहले का है वो पूरी भरपाई कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको ये मसला मैं जिक्र कर देता हूँ, ये इससे जुड़ा हुआ कुछ मसले हैं ये इसमें। कभी किसी दुकान की तरफ से, या कहिए कि बेचने वाले की तरफ से आपको बहुत सारे ऑफर्स दिए जाते हैं, या बहुत सारी जो है छूट दी जाती है, या ज्यादा कस्टमर को अपनी तरफ माइल करने के लिए उन दुकानों की तरफ से विड्रॉ के नाम से जो है बाजीनामात रखे जाते हैं, कि अगर आपने इतने हजार की ये किया तो आपको ये इनाम है। मुतय्यन होता है, कभी विड्रॉ भी होता है कि जो है सब लोग खरीदते जाएंगे और उस बाद में विड्रॉ किया जाएगा, वो कार्ड जो है किसी जिसका नाम आ जाएगा तो उसको कभी गाड़ी, कभी जो है फ्रिज, कभी कोई और चीज, बड़ी से बड़ी चीजें जो है वो इनाम में देते हैं। इनमें क्या होता है, वो लोगों को अपनी तरफ जो है उनको ये क्या कहते हैं, माइल करने के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है ग्राहक हमारे साथ जुड़ जाए, उसके लिए ये चीजें की जाती हैं। तो क्या ये जायज हैं चीजें, ये जायज नहीं है? इस तरह की जो सेल होती हैं, या जो इस तरह के जो डिस्काउंट वगैरह पर चीजें मिलती हैं कहीं पर, तो क्या हम उसे खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते?
اصل مقصد کیا ہوتا ہے، لوگوں کو یا کوئی چیز فری دی جا رہی ہے، جیسے ابھی یہاں مسئلہ ہے فری جو ہے، وہ پہلے فری چیزیں دیتے رہے، بعد میں جو ہے اس کا جو ہے دام سب وصول کرتے ہیں بعد میں. تو یہ ایک طریقہ ہے تجارت کا آج کے اس دور میں، کہ لوگوں کو کس طریقے سے پہلے اپنی طرف مائل کیا جائے اور بعد میں اسے اپنی تجارت کو بڑھا کر کے فائدہ اٹھایا جائے. تو دیکھیے اس میں جو ہے نا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو جائز ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کو. جیسے جو یہ شاپنگ مال وغیرہ والے، یا جو یہ سپر مارکیٹ وغیرہ میں جو چیزیں ہوتی ہے نا، کہ بہت ساری جو ہے وہ سیل نکالتے رہتے ہیں اور کم داموں پر چیزوں کو بیچتے رہتے ہیں، یا ان کے یہاں وڈرا وغیرہ کی چیزیں ہوتی ہیں. شریعت میں اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، اور یہ تجارت جائز تجارت ہے. آپ کا بھی نام آ جائے تو آپ وہ مال لے سکتے ہیں. یہ جوا نہیں ہوتا ہے، یہ قمار جسے عربی میں کہتے ہیں، جس کو ہم اردو میں جوا کہتے ہیں، یا یہ بیٹ لگانے کا جو مسئلہ رہتا ہے، شرطیں وغیرہ لگا کر کے جو چیزیں جو ہے لوگ جوئے میں بہت سی چیزیں جیتتے ہیں کرتے ہیں، یہ اس میں سے نہیں ہوتا. یہ تو تجارت کی ایک شکل ہے جس میں لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ان کو اپنی طرف سے یہ کچھ انعام دیتے ہیں. تو جب تک وہ لوگ اپنی طرف سے دیتے ہیں، خود گاہک سے کوئی چیز نہیں لیتے اس میں، تو یہ چیز جوئے میں نہیں آتی ہے، یہ جائز ہوتی ہے. صرف ایک ہی شکل ہے جب یہ چیز حرام ہو جاتی ہے، جب یہ جوئے کی شکل ہو. جوئے کی شکل کب ہوگی؟ کہ وہ سامان کو آپ کو مہنگا دیتا ہے اور سب سے لیتا ہے، وہ مہنگا جو ہے سامان سب کو بیچ کر کے سب سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور اسی میں سے انعام کسی ایک کو ملتا ہے. تو وہ ایک شکل ہوتی ہے. عام طریقے سے ویسے یہ شکل رہتی نہیں ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ جو شکلیں پائی جا رہی ہیں نا، یہ اکثر جو ہے جائز شکلیں ہیں، یہ حرام نہیں ہوتی ہیں. تو کسی چیز کو فری لوگوں میں تقسیم کرنا اور بعد میں اس کی عادت جب لوگوں کو پڑ جائے گی تب لوگوں سے فائدہ اٹھانا، اس کی بھی دو شکلیں ہیں. ایک تو وہ چیز اگر حرام ہے اور کوئی فری دے رہا ہے، تو آپ فری میں لے کر کے پہلے اس کی عادت بنتی ہے آپ کی، اور بعد میں آپ پیسہ دے کر کے اپنی پوری زندگی کی پونجی بھی دے کر کے اس کو خریدیں گے آپ. ان کو پتا ہوتا ہے، کیونکہ لت ڈال دی ہے اس کی. تو یہ چیزیں بھی ہو رہی ہیں. بہت سے لوگ جو ہے کیا ہوتا ہے، جب وہ شراب وغیرہ جو پیتے ہیں نا، تو کبھی ان کو فری میں کسی نے پلایا ہوتا ہے. سگریٹ پیتے ہیں تو فری میں پلایا ہوتا ہے، فری میں عادت پڑ جاتی ہے. اس کے بعد اب تو پیسہ دے کر کے بھی خریدنا ہی خریدنا ہے. تو آج کل جو ہماری جو یہ انٹرنیٹ وغیرہ کی جو لت ہے، وہ ایک ضرورت بھی ہے، اور یہ بھی ہے کہ جب فری میں مل رہا تھا تو خوب بھائی لوگوں کی عادتیں بن گئی ویسی استعمال کی. اب اس استعمال کے بغیر تو رہ نہیں سکتے، تو اب جتنا بھی پیسہ چاہیں گے وہ لیں گے. تو غلط عادت اگر کسی نے ڈال دی ہے اس کے ذریعے سے، ایک ہوتا ہے ضرورت، وہاں مسئلہ نہیں آتا ہے، اور ایک ہے غلط عادت ڈالی گئی، لوگوں کو غلط چیز کا جو ہے عادی بنایا گیا. تو یہ تو غلط ہے نا فی نفس سے، اس کو تو صحیح نہیں کہا جا سکتا. کہ آپ پوری قوم کو اس کے ذریعے سے کیا کر رہے ہیں، ایک غلط چیز میں مبتلا کر رہے ہیں، ایک غلط چیز کی لت ان کو لگوا دیا ہے، اور بعد میں وہ لوگ اپنا سب کچھ اس کے پیچھے لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. لیکن جہاں وہ انسانی ضرورت سے متعلق چیز ہے اور کوئی بری عادت اور لت کا مسئلہ اس کے اندر نہیں ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے، کچھ گندی چیزیں نہیں ہیں، اور وہ ایک انسانی ضرورت ہے، پہلے ایسے ہی فری میں دیا اور بعد میں اس کو لوگوں کو اپنی طرف زیادہ مائل کر کے ایڈورٹائز کے طور پر ایسا کیا تھا شروع میں، اور بعد میں اس سے پیسے کما رہے ہیں. تو بہرحال یہ چیز تو حرام نہیں ہوگی، لیکن زیادہ منافع خوری، لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کے، اس کو اچھی نگاہ سے اسلام نہیں دیکھتا ہے. اور کوئی بھی
ذی شعور آدمی، کوئی بھی انسانیت کا ہمدرد آدمی اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. جی. شیخ اس وقت پانچ پانچ چھ موبائل کمپنیز تھی جب جیو نے آفر چھوڑا تو ساری کمپنی ایئرٹیل کے علاوہ ساری کمپنیاں بند ہو گئی شاید. جی ہاں، جی ہاں، وہی ہوتا ہے اس میں کہ دوسرے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، سب ختم ہو جائیں گے، بعد میں ہم اپنی منمانی کر، یہی مسئلہ اس کے اندر ہوتا ہے. کیونکہ جب وہ رہیں گے تو پھر منمانی نہیں کر سکتے نا یہ. تو جب وہ ختم ہو جائیں گے تب جو ہے یہ کریں گے. دیکھیے جس وقت یہ چیزیں آئی تھی، ہم آپ کو بتائیں کہ جس وقت یہ چیزیں آ رہی تھیں فری میں، اللہ کا فضل و کرم ہے، ہم نے کبھی نہیں لیا اس طرح کی فری کی چیزیں. وہ پہلے سے بھی ایئرٹیل یوز کرتے آ رہے ہیں، تب سے اب تک جو ہے ویسے ہی وہی یوز کرتے ہیں. کیونکہ اس وقت بھی ہمارے ذہن میں یہ چیز ہے کہ یہ ابھی فری دے رہے ہیں، لیکن بعد میں اس سے یہ جو آپ کو کوئی بھی جو یہ لوگ ہوتے ہیں نا، کوئی چیز فری نہیں دیتے آپ کو. جو وقتی طور پر فری دیتے ہیں اس سے کئی گنا بعد میں آپ سے نکال لیں گے وہ. تو ان لوگوں کو زیادہ بڑھاوا نہیں دینا چاہیے ہم ان کے ساتھ. لیکن اب پوری قوم کو آپ سمجھا نہیں سکتے نا. اگر پوری قوم ہی یہ طے کر لیتی کہ نہیں ہم فری نہیں لیں گے یہ، تو مسائل نہیں آتے یہ بعد میں. وہ تو دنیا میں کوئی بھی کامن سینس ہے، کوئی بھی سمجھ سکتا ہے کہ آج فری دے کر کے کل وہ آپ سے فائدہ اٹھائے گا. جی. شیخ، جو آٹو والے کہتے ہیں کہ اب 10 بج گئے، 11 بج گئے، اب واپس جانے کے لیے جتنا ریٹ پوچھیں گے اتنا دینا پڑے گا کیونکہ اب ان کا وقت ہو گیا ہے تو کا کوئی وقت نہیں ہوتا ہے، بلکہ جو اس میں ہے، نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ رات کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے. وہ خود ہے قانون میں ہی ہے وہ. تو اسی کے لحاظ سے وہ اس کا ریٹ رات کو زیادہ ہوتا ہے. اس کا ٹائم ہے کہ اتنے بجے کے بعد سے ریٹ زیادہ ہوگا. وہ فجر کے ٹائم کچھ جو ہے جو ہے اس وقت تک وہ ریٹ اتنا لیتے ہیں. وہ اتنا دینا ہے ہم کو، وہ تو قانون ہے، وہ تو دیں گے. لیکن وہ اس پر راضی نہیں ہوتے ہیں، وہ تو جو ہے منمانی لینا چاہتے ہیں. وہ غلط ہوتا ہے. جی. یعنی خود قانون میں ہے وہ چیز، آپ حکومت کی طرف سے جو بنا کے ان کو دیا جاتا ہے نا، اس میں رات کے ریٹ میں زیادہ رکھا گیا ہے وہ. یعنی جتنا آتا ہے میٹر ایسے جو دن میں آپ دیتے ہیں اس کے جو ہے آپ کو 1.5 گنا رات میں دینا پڑتا ہے، 1.5 جو ہے دینا پڑتا ہے. جی. ٹھیک. اور کبھی ہم، مثال کے طور پہ کوئی چیز نئی لانچ ہوئی ہے ہم، تو اس کا شروع میں سٹاک اتنا زیادہ نہیں رہتا جی تو ہاں. لوگ کیا کرتے ہیں، خرید کے زیادہ ریٹ پہ بیچتے ہیں. یعنی وہ پہلے خرید لیتے ہیں اور پھر جو ایم آر پی ہے اس سے زیادہ پر اپنے طور پہ بیچتے ہیں. بیچتے ہیں. ہاں. نہیں وہ صحیح نہیں ہے. ایم آر پی سے زیادہ پر کیسے بیچیں نہیں گے؟ نہیں تو ہم، سمجھے جیسے او ایل ایکس ہے، اب ہم، کوئی نیا فون لانچ ہوا ہے تو وہ خرید لیتے ہیں. اگر آپ کو نیا چاہیے تو آپ کو کافی دن انتظار کرنا پڑے گا. اگر آپ ہم. نیا لینا چاہتے ہیں تو ان کے پاس لیں تو ریٹ ذرا زیادہ ہوگا پر آج ہی مل جائے گا. ہاں وہ آپ کو آج ہی چاہیے تو وہ زیادہ ریٹ پر وہ دے گا. یہ کوئی ہاں تھرڈ پرسن ہوتا ہے، ہاں کمپنی کی طرف سے نہیں رہتا ہے. ہاں. یہی نہ کہنا چاہ رہے ہیں. جی. یہ بالکل وہی جو آج میں بتایا آپ کو کہ آپ نے اپنے پاس لے کر کے رکھ لیا ہے تاکہ ڈیمانڈ اس کی بڑھ جائے. اور جو ابھی احتکار عربی میں جسے کہتے ہیں نا، کہ مقصد یہی ہے وہاں پر بھی کہ ڈیمانڈ بڑھ جائے تو آپ قیمت بڑھا کر کے بیچیں گے اس کی، اور لوگ اپنی ضرورت اور مجبوری کے لحاظ سے فوراً لے بھی لیں گے. تو یہ جائز تو نہیں ہے، اس کی جائز شکل نہیں ہوتی ہے یہ. جی. ایم آر پی سے زیادہ پر نہیں بیچ سکتے ہو. یعنی اگر وہ تاجر نہیں ہے، بس عام آدمی ہے، ہوں. اگر وہ خریدا اور کوئی چاہ رہا ہے کہ اس کے پاس سے لے لیں ہوں. اور وہ زیادہ ریٹ دینے کے لیے تیار ہے تو وہ ہوں. ٹھیک ہے. وہ زیادہ. یعنی سمجھے کہ آپ نے نیا کچھ لے لیا پر اب وہ ہوں. اسٹاک میں نہیں ہے، ہوں. ہوں. پر اب میں آپ سے خریدنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کے پاس دیکھا، میں آپ سے خریدنا چاہتا یعنی ہوں. میں کوئی تاجر نہیں ہوں،
हाँ ये कहना चाह रहे हैं ना आप? जी। जनरल पब्लिक में से कोई जी। शख्स है और वो, उसके पास है, उसको उतनी जरूरत नहीं, वो बेचना चाहता है, हाँ ये कहना चाह रहे हैं आप? जी। वो अभी सेकंड हैंड माल हो गया हो। हाँ सेकंड हैंड माल आप अपनी जरूरत के लिहाज से जैसे चाहे बेच सकते हैं। जी। ये वो तिजारत का मसला इससे हट गया अभी जो है। मतलब तिजारत का मतलब क्या हुआ कि वो जो वो जो एमआरपी की एमआरपी जो, के साथ खरीदना बेचना होता है, हाँ, अब ये उससे हट गया ये मसला। तो अक्सर ग्रे मार्केट में वैसे ही होता है कि वो एमआरपी से जो डीलर हैं, जो होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उससे हट जाते हैं। हम्म। और वो मिसाल के तौर पे वो इंपोर्ट करके बेचते हैं, क्योंकि इंडिया में आने अभी वक्त लगेगा, तो हम्म। इंपोर्ट करके कहीं से या कुछ करके बेचते हैं, पर रेट ज़्यादा हो सकता है। अ, हाँ इन सब चीजों में जरा इंतजार कर लेना चाहिए, खामखा में उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए। नई नई चीजें लॉन्च हैं, वो लॉन्च होती हैं तो शुरू में तो वैसे भी एमआरपी ज्यादा ही रहता है ना, जी। बाद में तो उन चीजों की कीमतें वैसे भी कम हो जाती हैं। तो थोड़ा इंतजार कर लें, और उससे एमआरपी से भी ज्यादा लेना, ये करना तो मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी चीज है। ये बस खाली अपनी जहन की ये है। मैं नहीं, लोग एक, ऐसे करते हैं शेख, तो मैं बस जानना चाह रहा था। हाँ तो एक मुझे याद आया इस पर एक वाकया जो आपने सवाल किया ये, कि एक वक्त ऐसा आया बेंगलुरु में, मैं दूसरी जगहों का नहीं जानता, यहाँ देखा तो यहाँ की बात कर रहा हूँ, कि ये जो आपका एक्सेस वगैरह या जो एक्टिवा ये जो है टू व्हीलर ये, तो पहले आम तरीके से ये व्हाइट कलर में नहीं आते थे। गाड़ियां फोर व्हीलर तो व्हाइट कलर में चलती रहती थी, लेकिन ये व्हाइट कलर में नहीं आते थे। तो एक मतलब कंपनी ने इसको व्हाइट कलर में निकाला, तो धड़ाधड़ लोगों ने व्हाइट कलर के जो है वो खरीदना शुरू किया। तो इतनी उसकी शॉर्टेज हुई कि पूरे बेंगलुरु में व्हाइट कलर के मिलते नहीं थे वो। हालांकि अब कोई पूछता नहीं है उसको, लेकिन एक वक्त ऐसा गुजरा, कहा मैंने आपको, कि ये जो है कोई नहीं। तो कहीं दूसरे शहर के अंदर था, बेंगलुरु के एक साहब को लेना हुआ, दूसरे शहर के अंदर कोई मालूम हुआ कि शोरूम पे है, वहां से बुक करा करके, भाई ये व्हाइट कलर की हो किसी और कलर की हो, इससे क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा जो है, कोई ऐसा मसला तो नहीं है ना उसके अंदर जो है। तो एक तबीयत होती है लोगों की, नहीं अब मुझे ये खरीदना ही खरीदना है, तो चाहे दूसरे के पास से ज्यादा कीमत पर सही जो है मुझे। बाद लोगों का एक मिजाज ये होता है, मैं ये बात तो खत्म कर रहा हूँ अभी इसी पर, कि भाई मार्केट में जब आती है कंपनी की कोई चीज तो सबसे पहले मेरे घर आती है, मेरे घर आना है। तो होता है ना, इस तरह का मिजाज होता है, बस उसके लिए क्या है, चाहे जितनी भी कीमत लगे। ये गलत पैसों का गलत इस्तेमाल है ये। सिर्फ यही नहीं कि वो चीज जायज नहीं है, एमआरपी से ज्यादा खरीदना जो है वो जायज और बेचना जायज नहीं है। खरीदने वाले का अलग, बेचने वाले का ज्यादा मसला होता है कि उनको बेचना जायज नहीं होता है। और उससे बढ़कर ये कि ये जो मिजाज है ना, ये मेंटालिटी, ये गलत है ये। इस जो है मेंटालिटी से आदमी फजूल खर्ची करे, तो फजूल खर्ची की तो गुंजाइश शरीयत के अंदर नहीं होती है जी। बस करें, अजान हो गई है, आज का दर्स इसी पर ख़त्म करते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।